محمد من الآخرة ثم إلى سيدنا كتب المعنى السلطان أقل بشمس كما محي نفوس وقد أولاد الأقطال ويشين شبك الزرية مثل كان ولا بسان جابر بن حمد عزوز علي بن جابر بن عمر بن كريم عن الإنسان وحسن سيدنا الله لا إله إلا مكان عزوز ومن علي بن جابر عزوز ومن حسن بن حسن بن حمد عزوز ومن سالم عن سالم حسن سالم بن سالم الله عزوز هذا نحشي محمد بن سيدنا عزوز سيدنا بن عبد عزوز محمد بن علي بن الكعب محمد بن علي بن عزوز لك بسالة أهل الله بن عزوز وصلي وبرشهم من الله جل علينا من بركاته وأسراره وأنواره ونفذ من الآخرة ثم إلى سيدنا كتبنا سيدنا ظهري شوك بن سلم فسيدنا هو سعى فرنا في اللبال وتشير البلاد من أنباك الخروج وبأهل محمد الحفشي أسف بكل براسه يعني بأن شوف الله صلى الله عليه وسلم كلمة تبان وسيدنا حبيب من الله بفقه فقه الله بك الحريش والفقه كيف عمل فقه سيدنا حبيب أمام الله محمد الله محمد سيدنا الله شاذ شاذ شاذري سيدنا حبيب شاذري سيدنا حبيب الله بالرجاء والرجاء محمد بن الرجاء الله محمد بن الرجاء سيدنا الشابرين سيدنا حبيب من الجبيع سيدنا حبيب الله صلي من حدث يقوله سيدنا حدث سيدنا حبيب الله يشفي الله الحسيب 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 الويل الحسيب تنقل سيدنا حبيب يعني كويتهم الله يشكيني سيدنا حبيب محمد الحسيب سيدنا حبيب أبقى محمد الحبيب قال عنه الحبيب قال الحبيب سيدنا حبيب سيدنا حبيب حسن الهاجي وبيت ما فيه في مولى العاجي سيدنا حبيب ما بين العصا سيدنا ما بين العصا سيدنا حبيب سلم من أهل الجنة سيدنا ما بين العصا سيدنا مسلم عن العصا شيخ لا بأس ما كرمت ما بين البنين من الأمور الآخرة وما إلى ودينا وديكم وإذنا ومائكم خاصة وسبحان عامة أنا رحمه الله وغفر إلى حضرة النبي وحسن سير الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين حمد وأزيد يا ربنا لك الحمد كما تفضل لك الحمد والصلاة والسلام على أفضل اللهم صل وبارك على خاتم من سبق وعلى آله وصحبه وسلم من الصلاة والسلام على لا إيمان في الله اللهم نبينا بذنب الحاجة وكل حمد من العافية اللهم نبينا بنبي أنواع معرفة ختام وحمنا نبيك الصالح ربنا بذكرك وكان متهون من أول سوء جسد وتنسوا اللهم في أمل من شرب سبيها يا غني يا أرحم الراحمين افتح لنا بصعب يفتح لنا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 لا إله إلا الله الله ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله عدوتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك وعدتنا الله 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 لا إله إلا
الأمر شيء لنا الله والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. Muka surat 44. Gerakan umur tua dan liku-liku. Gerakan umur tua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi fid wa dunya wal akhirah. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi fid wa dunya wal akhirah. Pergolakan umur tua dan liku-likunya. Sesudah itu seorang akan berpindah dari umur dewasa kepada umur tua, iaitu umur 50-an mencapai kepada umur 70-an, bagaimana dikritikkan oleh Ibn Jauzi tadi. Allah Ta'ala berfirman, summa yukhrijukum tiflan summa litablu ashuddakum summa litakunu syuyuhan wa minkum man yatawaffa min qablu walitablagu ajalan musamma wala'alakum ta'aqilun. Kemudian kami mengeluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kamu menjadi dewasa, kemudian kamu menjadi tua, dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelumnya, dan supaya kamu sampai kepada suatu waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan kamu mengerti. Dalam peringkat umur tua inilah akan kelihatan tanda-tanda kelemahan bagi seorang hingga kekuatannya mula merosot sedikit demi sedikit dan kemuncaknya kemudian ke bawah, lalu ia menjadi lemah. Selepas itu suatu masa dahulu ia kuat. Peringkat umur ini namakan Rasulullah SAW sebagai pergelutan dengan maut, iaitu umur 60-an hingga kepada 70-an. Ini Tuan Pengarang mengingatkan kepada kita bagaimana kita dah ketahui dahulu, dibahagikan oleh Imam Ibn Jauzi ini, lima ini kepada kategori yang dibahaskan oleh Al-Haddad, iaitu umur semasa dikatakan bayi, kanak-kanak, kemudian umur dikatakan umur remaja, kemudian umur dikatakan umur dewasa, kemudian dikatakan umur tua, dan yang terakhir sekali umur pikul atau tua bangka. Jadi sekarang kebanyakan kita pada hari ini dah mencapai umur ini. Bermakna umur dah lebih daripada 50-an. 40-an pun dah dikategorikan umur dah. Tapi masih lagi dikatakan oleh ulama mengatakan dalam umur dewasa. Tapi sekarang kita dah masuk umur 60, dah umur kategori tua lah, 50 tuan, 15 tua. Jadi bila dah tua tu bermacam-macam tanda Allah Ta'ala beri kepada kita. Daripada kuat menjadi lemah, seperti tenaga kita
makin berkurangan. Kekuatan kita makin berkurangan. Pandangan kita semakin kabur. Dulu cerah, dulu terang, sekarang makin pudar. Dulu tak ada katarak, sekarang ada katarak. Macam-macam ceritalah timbul. Kemudian dulu boleh angkat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo barang. Sekarang setengah kilo pun tak boleh angkat. Dulu tak ada kencing manis, sekarang dah ada kencing manis. Alhamdulillah, muka tak manis, kencing pun dah manis. Jadi dulu tak ada lemah jantung, kemudian lemah jantung. Dulu tak ada darah tinggi, ada darah tinggi. Semuanya telah Allah berikan kepada kita sebagai salah satu tanda peringatan. Jadi bukanlah kita kata, oh kenapa jadi gini, kita merungut. Masa makan sedap tak pernah merungut. Ui sedap lah, boleh tibai lagi. Tuan Haji ada kambing lagi, sedap. Sedap, tak pernah mengatakan, ui tak sedap. Tak pernah memikirkan penyakit. Kerana nikmat yang diberi Allah Ta'ala itu terus diambil, terus. Tapi mensyukuri nikmat itu macam mana? Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagaimana mensyukur nikmat itu? Iaitu apabila kamu dapat nikmat, kamu syukur. Syukur dengan apa? Syukur dengan ibadah. Tambahkan ibadah, tambahkan kesyukuran kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang soleh. Ibadah yang macam mana? Dulu umur 30 tahun, 40 tahun tak pernah sembahyang malam tahajud. Mula gerakkan diri, berlaku sembahyang tahajud. Dulu umur 20-an, 30-an, 40-an tak pernah sembahyang qabliyah ba'diyah. Salat terus, lepas malam sembahyang tak sempat doa, langsung keluar. Tak sempat doa, tak sempat apa, keluar kerana sibuk dengan urusan. Tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Jangan sampai terjadi kepada sahabat Nabi yang namanya dulu Sa'labah. Bila solat tak sempat doa, keluar terus. Sampai Nabi mengatakan, ya Sa'labah, engkau munafik. Kempelakkan Nabi. Kerana lepas solat tak pernah nak minta doa. Kerana urusan dunia sibuk. Apalagi nak buat qabliyah ba'diyah. Sa'labah ini padahal hidup dia susah. Sa'labah ini orang miskin. Pakaian yang dipakai itu apabila dia sembahyang, isterinya di rumah berbugil. Maka dia lekas-lekas keluar dari sembahyang, balik ke rumah untuk beri sembahyang, bagi pakaian bagi sini supaya isteri sembahyang dalam keadaan menutup aurat, dan dia juga berbugil lepas itu. Ini Sa'labah, kemiskinannya sampai begitu sekali. Kita tak pernah menghadapi kesepinan begitu. Walaupun miskin tak makan 2-3 hari pun masih punya kain baju lagi, berganti-ganti. Apa lagi yang dah bergobok-gobok, apa yang dah berstok-stok lagi. Jadi macam Imelda Marcos jadinya. Tolonglah kalau ada lebihan sedekah. Nak buat apa banyak-banyak? Mati bukan boleh timbunkan, bukan selimutkan, tak ada apa. Bukan kita bawa. Selanjut kita sihat, kerana amalan yang soleh itu kata Nabi SAW, yang dikatakan hakmu itu ada 3. Hakmu itu apa yang telah kamu makan menjadi hakmu. Hakmu apa yang telah kamu makan jadi hakmu, yang telah kamu pakai dan koyak itu hakmu. Itu hakmu. Dan hakmu yang lagi satu, yang apa kamu sedekahkan itu hakmu. Lain tak ada, lain bukan hak kamu. Baju yang banyak kamu simpan, stokin yang banyak, kasut minyak yang cantik-cantik, bukan hakmu lagi. Kamu mati itu hak waris. Rumah yang besar yang kamu tinggalkan, gedung dan sebagainya, kan mati bukan hakmu lagi, hak waris. Isteri yang cantik yang kamu sayang, yang kamu belai, kamu tinggalkan, belum tentu hakmu lagi. Mungkin setelah itu nikah yang lain, belum tentu. Yang menjadi hakmu adalah anakmu. Anak yang saleh yang mendoakanmu. Bagaimana didikan yang kamu berikan kepada anak-anakmu. Ini hakmu yang sebenarnya. Pernah kita berjumpa dengan teman-teman, kawan-kawan. Kawan tak akan bertanya, baik Fulan, berapa banyak harta kau simpan? Tak ada. Tapi dah lama tak jumpa Fulan, berapa anakmu? Yang mana dah besar, yang mana dah kahwin. Itu yang ditanya. Tak pernah tanya hartamu banyak mana, ditanya hakmu banyak mana.
Paling tidak di sini 1,000 berapa banyak. Kalau kau buat ni, lebih satu. Kalau tak buat ni, sudahlah. Itu sahaja. Itu maknanya, itu persoalannya. Jadi yang ambil ini hak kamu. Jadi ini, umur ini dah begini, kenapa mesti disimpan ini? Kenapa disayangi ini? Kenapa berlebihan yang ini? Banyak. Kalau tak pakai, sedekahkan, bagikan, infakkan, biar orang lain dapat manfaat. Biar orang lain dapat manfaatnya. Makanan yang kamu makan itu saja. Berapa banyak yang kamu boleh makan? Dah habis. Yang kamu beli yang banyak tadi belum tentu makan. Tak habis tong sampah. Tak habis lalat. Tak habis ini kucing. Tak ada rezeki orang lain. Tak ada. Yang kamu makan itu ham. Tak ada. Jadi berapa banyak kamu boleh makan? Berapa banyak kamu boleh simpan? Jadi yang lain kamu akan tinggalkan. Yang kamu simpan adalah amalmu. Jadi dah umur 60, 70 tahun. Ini di mana bekalanmu tadi? Moga itu yang kita mencarikan perubahan. Apa amal kita? Tadi 70 tahun tak pernah tahajud, tak pernah sama yang enggak boleh ba'dah dan sebagainya. Bagaimana Nabi menolak saya sahabatnya Sa'labah. Begitu miskinnya Sa'labah sampai Nabi akhirnya Sa'labah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku supaya dia orang kaya. Nabi diam, kata tak payah Sa'labah, jangan. Akhirnya Sa'labah datang membawa ekor kambing kepada Nabi SAW, minta didoakan agar kambing ini biar. Nabi kata tak payah. Minta, akhirnya Nabi doakan. Begitu doa Nabi, mendoakan Sa'labah, doa Nabi kabul. Bila doa Nabi kabul, Sa'labah yang ternakannya tadi asalnya di bandar di kota Madinah saja, tetapi apabila kambingnya membiak, Sa'labah orang dah berisik. Ini kambing siapa? Kambing Sa'labah makanan tanaman-tanaman kami. Akhirnya Sa'labah pindah ke bukit yang setiap hari berjumpa Nabi, bertemu Nabi. Akhirnya seminggu sekali bertemu Nabi. Setelah itu datang lagi, kambing bikin membiak. Orang Madinah lagi bising. Di mana? Akhirnya Sa'labah berpindah jauh sedikit ke bukit. Akhirnya Sa'labah jumpa Nabi sebulan sekali. Dan akhirnya Sa'labah punya kambing merebak terlalu banyak sampai di antara dua bukit. Akhirnya Sa'labah bertemu dengan Nabi hanya setahun sekali. Apabila datang perintah Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus salat wa atuz zakah, maka memerintahkan mengeluarkan dirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka Nabi mengantar orang kepada Sa'labah untuk diminta zakat. Apa kata Sa'labah? Yang lupa daratan, yang susahnya tadi, isterinya tak punya pakaian, dengan semayang, dengan begitu, maka mengatakan pada sahabat yang memintanya, hai Muhammad dah mula mengenakan cukai kepala. Muhammad dah mula, maka utusan Nabi balik mengatakan, dah kata Nabi, kalau begitu jangan minta. Maka turun ayat Al-Quran yang Allah melarang meminta zakat atau meminta daripada orang munafik. Maka bila bunyi ayat ini, Sa'labah lekas-lekas datang kepada Nabi. Nabi menolaknya. Nabi tidak mahu menerimanya lagi. Zakat yang akan dikeluarkan Nabi menolak. Begitu menolak, tak lama Nabi wafat, diganti dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Siddiq. Begitu zaman Sayyidina Umar bin Siddiq, Sa'labah merayu lagi kepada Sayyidina Umar bin Siddiq untuk mengeluarkan zakat sebagai zakat. Sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Sa'labah, kalau Rasulullah tak terima, takkan aku terima. Akhirnya masuk Sayyidina Umar, pemerintahan Sayyidina Umar. Sa'labah ngeri dengan Sayyidina Umar karena ketegasan Sayyidina Umar, maka akhirnya dia mati dalam keadaan munafik di dalam zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inilah dia. Makin kaya, makin senang perubahan, lupa diri, lupa keluarkan zakat, lupa keluarkan ini, lupa keluarkan itu. Makin bertambah. Ingat, hartamu akan menjadi persoalan kepadamu yaumil qiyamah. Hartamu akan dipersoalkan, di mana sumbermu yang kamu dapat, di mana kamu belanjakan, di mana keluarkan halal, haram, bersih, tak bersih. Ini dia.
Jadi umur dah meningkat, apakah kita masih nak menumpuk benda-benda yang tidak baik? Umur yang telah meningkat, apakah kita masih menyimpan apa-apa yang tak diingini, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang dibicarakan oleh Tuan Pengarang. Umur dah begini, di mana kita? Para imam salihin pada umur 40 tahun, setelah mereka belajar, mereka terus ibadah kepada Allah SWT. Mereka telah melipat tempat-tempat tidur mereka dan mereka tak ada masa. Kerana dengan punya ilmu, dengan ibadah itu, Allah berikan mereka perjalanan. Perjalanan macam mana? Perjalanan membentuk akhlak mereka. Jadi dari akhlak yang baiklah, maka datang akhlak-akhlak yang baik, datanglah perjalanan-perjalanan hidup yang baik dengan ilmu-ilmu yang baik. Jika tidak berilmu, tidak berakhlak yang baik, maka jalanmu tidak akan mendapat manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kamu akan lara. Dan kerana Nabi mengatakan innama bu'ithu wa utimmu makarimal akhlak, aku diutuskan semata-mata adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ini termasuklah yang berilmu. Ada yang berilmu tapi tak punya akhlak. Namanya ilmu, punya ilmu tapi tak punya akhlak. Jadi berilmu dan berakhlak. Jadi Nabi mengajak kita, mendidik kita dengan berilmu dan berakhlak. Bila berakhlak, tahu adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tahu adab dalam keadaan kehidupan dengan Allah. Adabnya bagaimana? Dah ya Allah, umur dan nas begini jauh ya Allah, apakah aku masih nak menderhaka kepadamu? Apakah aku masih nak membuat dosa ya Allah? Apakah aku masih lagi nak lalai dengan apa yang telah yang mana aku lihat anak-anak muda yang dahulu, anak saudaraku, anak perempuanku, kekasihku dan sebagainya telah meninggal di hadapanku. Aku masih umur yang panjang diberikan Allah Ta'ala. Kenapa aku tak kembali kepada jalanmu? Kenapa aku masih lakai dan lela? Kenapa aku masih lalai dan leka dengan apa yang dibawa? Kenapa yang diperintahkan oleh Allah? Kenapa aku masih mengikut kehendak hawa nafsuku? Kenapa aku masih merayau-rayau dengan kehendak kerakusan kehidupanku? Ini dia. Maka jika punya ilmu dan punya akhlak, dia akan membatasi dirinya. Kerana dengan ilmu yang dibekalkan, dia tahu dunia hidup berapa lama. Dengan akhlak yang sempurna, dia akan menjalin hubungan-hubungan yang baik dengan saudara maranya, dengan sahabat handainya, dengan jiran tetangganya, dan dengan segala manusia. Bagaimana guru kami Al-Habib Ali bin Jabal Al-Idris, akhlak yang ditunjukkan cukup mulia. Bukan akhlak kepada manusia sahaja, bahkan akhlak beliau kepada haiwan. Akhlak haiwan kepada dua yang kami lihat, akhlak beliau kepada haiwan. Pertama, waktu duduk bersama-sama beliau setelah salat maghrib, tangan beliau ini duduk begini bersama-sama kita, tiba-tiba dihinggapi nyamuk. Habib, nyamuk pula sangat sedap, sedut darah. Kita agaknya kalau tengok nyamuk macam mana? Hui, ajar pun nyamuk. Kau main sedut lah. Sekejap ni. Nyamuk tu kecil gini, kecil sekali dia terpeknya, pam, kecai nyamuk. Ya dahsyat dimarahkan nyamuk. Beliau apa dia? Biarkan dia sedut, dia ambil itu makanan dia. Mungkin dia sedut dari darah kita yang kotor, ada yang syubhat, ada yang haram. Allah mengantarnya mengeluarkan darah-darah itu. Ini beliau berfikir begitu. Kita dah kenyang kau nyamuk, sekejap lagi kau pak pepek kau. Ini tapi beliau biarkan. Mungkin Allah utuskan dia untuk menarik atau mengeluarkan darah-darah penyakit kita. Kita pula hari ini nyamuk. Penyakit dengki. Bukan penyakit dengki, penyakit hasad dengki yang ada. Dengki itu hasad dengki. Itu yang penyakit yang sebenarnya. Beliau malah tak apa. Tak ada apa ini.
Dia mungkin curi darah yang keluar tu, mungkin darah-darah kita yang kotor dibawa keluar. Itu sangka baik beliau, akhlak yang beliau baik. Yang kedua, apabila kita duduk dengan beliau, satu masa beliau mengangkat batu di luar sikit rumah sikit, ada yang batu. Dilihat ada lipas, ada lipan, ada semut. Oi, ditutup balik. Kenapa Habib? Ada lipan, ada lipas, ada semut. Kalau kita lipan lepau semut, tenyeng kau. Mereka nak cari rezeki, mereka nak hidup. Ini dari akhlak dan ilmu dan akhlak yang baik, dari pendidikan yang baik. Ini mereka ini. Kita apa yang ada, apa pun lalapang, nyamuk, lalapang, semua habis semua. Inilah beliau, begitu keadaannya, mengarahkan kepada kita, menunjukkan akhlak. Bagaimana peramalan mereka itu? Begitu akhlaknya, begitu akhlaknya dengan manusia, yang beliau bercakap hanya melalui telefon, bukan dengan bercakap hanya berhadapan begini. Satu masa sedang kami duduk dengan beliau, datang satu orang namanya Syaukat Ali dari Singapura. Habib, ada satu Habib mau bicara sama Habib. Saya lagi bercakap dengan dia, dia mau minta bercakap dengan Habib. Boleh Habib? Sebentar ditanya, siapa? Maulana Habibuddin Al-Jalali. Oh sebentar, kata Ali. Sebentar dahulu. Beliau tidak bercakap terus. Habib dia, oh nak bercakap? Tak. Beliau mengemaskan tempat duduknya, rapikan menduduk, dan kemudian mengambil telefon dan duduk dengan beradab, bercakap Assalamualaikum dengan suara yang agak lemah lembut. Kita tahu tak? Assalamualaikum, tak apa. Ini beliau sama ulama, sama manusia yang tak nampak, hanya melalui telefon. Akhlaknya begitu. Bagaimana akhlaknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana akhlaknya dengan Subhanahu Wa Taala? Yang dia tahu Allah melihat segala-galanya. Kita tahu Allah melihat, tetap membuat dosa, tetap membuat maksiat, dan bercakap dengan kasar, bahasa yang kasar dan sebagainya. Bagaimana akhlak beliau? Ini menjadi panutan kita, ini menjadi tontonan kita. Dengan cara yang halus, dengan cara yang paling berkesan mendidik kita. Beliau tahu. Dengan manusia beradab begitu, bagaimana adabnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita anak dah didik dengan adab masih tak beradab, apalagi tak dididik dengan adab, langsung memang tak punya adab. Bagaimana? Bagaimana? Umur semakin meningkat, umur semakin lanjut. Apakah semakin lanjut tak punya adab? Apakah semakin lanjut tak punya apa-apa? Lihat bagaimana selalu kita lihat di sini. Apa yang dipesan? Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama apa dia? Muda sebelum tua. Kita dah pernah muda, sekarang dah jadi tua. Apa amal kita? Dulu umur 30-an, 40-an, pakai sebuah Yankee, pakai bell bottom. Takkanlah umur dah 70 pun nak semayang kat masjid Yankee bell bottom. Adab kat mana? Mana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Masa kena pakai seluar ketat metat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masukkan dengan pakaian-pakaian, oh saya tak sempat apa dengan pakaian t-shirt, dengan apa yang menghadap Allah SWT. Ini akhlak. Sedangkan kalau menghadap sultan, menghadap gubernur, menghadap anggota atau menghadap siapa-siapa yang kita fikirkan berkedudukan dengan protokol pakaian yang kemas dan rapi, ini menghadap Allah bagaimana? Umur dah lanjut,
Semayang pun tak pakai kopiah lagi, ambil topi sengit belakang aja semayang. Terjadi sehari ini. Lupa sakit, lupa diri dan sebagainya. Janji buat semayang. Tapi bagaimana akhlak yang dibentuk dalam sembahyang? Sembahyang itu membentuk akhlak kita. Jangan jadi sombong. Lihat kamu duduk menyembah bumi di hadapan Allah SWT. Rendahkan kepadamu, menunjukkan akhlakmu. Jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Apabila jangan sombong dengan Allah Ta'ala, bermakna kamu tidak sombong dengan manusia. Di mana ibadah kita? Umur yang sekian lanjut, umur dah sekian meningkat. Mana pembawakan kita? Itu yang saya katakan tadi. Umur daripada 30, apa yang kita buat? Kalau kita dah sampai kepada 60-an, 70-an, apakah masih kita nak sibuk-sibuk dengan urusan-urusan dunia yang berlebihan? Ya betul. Urusan yang perlukan. Tetapi kalau boleh, ambillah masamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih. Sebab itu para salafus salihin, pada mereka itu apa telah mencapai keadaan umur mereka meningkat 40 saja nak gulung tikar. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, semua sudah tidak lagi. Mereka menumpukan ibadah, mereka menumpukan pekerjaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meninggalkan semua urusan dunia. Mereka meninggalkan semua urusan dunia. Mereka hanya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ini mereka-mereka ini yang terdidik dengan didikan-didikan yang begitu berkesan sekali. Ini akhlak-akhlak yang terpuji yang mereka bawa. Tidak lagi dalam hidup mereka berlomba-lomba untuk mencari dunia, mengejar dunia untuk habuan dan sebagainya. Apa yang didapat dengan habuan dunia diberikan bukan keperluan mereka, tapi adalah keperluan-keperluan untuk fakir miskin, adalah keperluan-keperluan orang-orang yang memerlukan, adalah keperluan mereka yang menghendaki, yang mereka yang membantu mereka dalam perjalanan-perjalanan musafir, dalam perjalanan beribadah, dalam perjalanan mengerjakan haji, dalam perjalanan yang mereka tak mampu mereka bantu. Harga yang mereka dapat bukan lagi untuk mereka, tetapi untuk diberikan kemudahan kepada masyarakat Islam dan sebagainya. Dan tidak merasakan satu pun kekurangan dan tidak merasakan satu pun kekurangan dalam mereka menginfakkan harta mereka. Kita infak, kurang, rasa takut, keluar zakat. Bahkan Nabi kata baliyazad, bahkan ditambah. Tapi kita tak tahu di mana pertambahannya. Bagaimana pertambahannya? Sedekah, Allah berikan pertambahan, tapi kita tak buat sedekah, tapi kurang. Pertambahannya di mana? Mungkin pertambahan keberkahannya, pertambahan umurnya, pertambahan dari keselamatan, pertambahan kamu dari dijauhkan daripada segala balak, malapetaka dan sebagainya. Ini terjadi bagaimana yang pernah saya ceritakan mungkin di zaman Nabi Allah Sulaiman. Seorang yang dikenal dengan nama, yang digelar orang yang pencelup kain. Orang ini pergi ke hutan, toreh getah pokok, ambil getah pokok itu dibuat sebagai bahan untuk mencelup kain, dan kemudian sebagai bahan perwarna untuk mewarnai kain, mencelup kain. Jadi bahan pewarna dan orang nak buat kain, celup kain itu untuk dapatkan warna-warna itu dari getah yang ditoreh tadi. Dan dia mengatakan buatan dia ini baik dan tak luntur, maknanya tak meluntur lah, tak menurun kata orang Melayu. Maka inilah pekerjaannya sehari-hari di zaman Nabi Allah Sulaiman. Maka beliau setiap hari keluar dari rumah membawa 3 butir kurma, berjalan. Dan waktu satu masa bila beliau berjalan menjual barangan-barangan kain celupan ini di pasar ini, mengatakan kain-kain ini baik dan tak luntur, ramai orang yang datang mengatakan kepada beliau, oh, kau pembohong, kau pengkhianat, kami beli kain-kainmu yang dicelup ini semuanya rosak, luntur.
dan minta duit kami semula. Takkan penjual ini nak kembalikan? Dia kata tidak ada. Dah berjual, kamu dah ambil dah. Oh, kalau begitu kami akan membawa pengadilan. Pengadilan ini kepada Nabi Allah Sulaiman. Kami akan menghadap Nabi Sulaiman dan supaya kamu dihukum. Akhirnya orang mengadu kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, si fulan begini, kerjaannya begini, dan dia menjual kepada kami kain yang dicelup dan mengatakan tidak luntur, akhirnya luntur, rosak. Kata Nabi Allah Sulaiman, baiklah. Di mana dia selalu pergi? Kalau dia keluar rumah, perjalanan dia ke sini dan masuk ke hutan, nanti sampai di hutan beliau akan melihat biasa penjagaan di mana. Ditunjukkan orang biasa penjagaannya di sini. Faham? Kan? Maka Nabi SAW kata, aku akan ikat dia di pokok nanti. Biarkan dia mati kering. Biarkan dia mati kering. Maka akhirnya pagi-pagi orang ini telah keluar rumah dengan membawa 3 biji kurma. Itulah makanan dia sehari-harian. Dalam perjalanan jauh sedikit, beliau merasa lapar, makan sebiji kurma. Jalan masuk sampai ke hutan, masuk, lapar lagi, makan lagi sebiji kurma. Dan bila makan kurma, beliau pun jalan sampai ke tempat pekerjaannya, merasa lapar lagi. Dia terasa lapar lagi. Dan baru nak makan kurma, datang satu orang miskin. Fulan, saya sudah 3 hari tidak makan. Apa yang kamu makan? Aku makan buah kurma. Aku baru makan 2 biji. Aku nak lapar, aku nak makan lagi. Kata orang miskin tu, ya fulan, kasihanilah aku ya fulan. Berikanlah aku sedikit dari kurma. Walaupun sebiji kurma itu kau bagi 2. Kata orang ini, melihat si miskin ini tidak sampai hati. Ya fulan, aku membelahkan kurmaku ini dari sebiji membagi 2 kerana aku punya hati nak makan lagi. Jadi aku beri kamu separuh dan aku makan separuh. Setelah makan, beliau pun meletakkan barang-barangnya untuk membuat kerja menulis getah pokok yang nak dibuat bahan celupan tadi. Waktu dia bekerja pagi dan baliknya nanti petang. Lepas asar, dekat asar dia baliklah. Jadi dah tahu tempat yang ke mana dia bekerja tadi. Nabi Sulaiman mengantar 2 jin. Jin pergi ke tempat pokok si fulan buat kerja ini, ikatkan dia di pokok itu biar dia mati kering. Kata Nabi Sulaiman memerintahkan 2 ekor jin supaya yang menjaga di pokok itu nanti ikat orang ni dan biarkan begitu saja. Itu hukuman yang diberikan, yang dibuat oleh keputusan oleh Nabi Allah Sulaiman. Kerana orang ini menipu. Setelah begitu, dia terus buat kerja. Buat kerja, sore pulang. Orang kampung terkejut. Tadi Nabi Sulaiman kata ada hantar jin 2 ekor nak ikat si fulan, tapi petang si fulan dah balik. Macam mana ni? Jin macam mana ni? Kembali orang kepada istana, Nabi Sulaiman mengadu dengan Nabi Sulaiman. Terkejut Nabi Sulaiman. Jin orang itu balik Nabi Allah. Apa sudah jadi dengan jin aku, kata Nabi Sulaiman. Panggil 2 jin lagi. Jin, pergi tengok jin dia apa sudah jadi. Jin pergi kat pokok, tengok jin 2 ekor ni kena ikat. Siapa yang ikatmu? Aku dah nak cekik orang ni, nak ikat, 2 malaikat datang ikat aku. Kata jin. 2 malaikat datang ikat engkau? Ya. Wah. Kembali jin ni menghadap Nabi Sulaiman menceritakan hal ni. Nabi Sulaiman bingung. Apa amal hamba Allah ini sampai nak memerintahkan dia, nak dihukum dia, tiba-tiba malaikat datang dan mengikat jin. Tentu ada amal salih yang besar, kata Nabi Sulaiman. Kerana Allah menyelamatkan dia. Maka Allah, Nabi Sulaiman memanggil pegawainya, memerintahkan supaya si fulan ini hadir di istananya. Bila dapat khabaran,
Nabi Sulaiman memanggilnya, menggeletar lututnya, kerana tahu dia jual benda bohong, benda palsu. Takut dihukum Nabi Allah Sulaiman. Maka pergi dia ke istana, ikut di sana. Sampai di sana, Nabi Sulaiman, apakah engkau begini pekerjaanmu? Benar Nabi Allah. Takkan boleh cakap bohong lagi. Benar ya, kerana mencari lagi. Tapi Nabi SAW kata, yang aku muskil, aku hantar jin untuk mengikat kamu di pokok, tetapi jin itu yang diikat oleh malaikat. Apa amalmu? Apa amalmu? Dia kata, Nabi Allah, saya keluar pagi-pagi jalan, itulah kerja saya. Amalan saya tak ada itu. Dan kemudian saya pulang seperti biasa. Salat seperti biasa. Tak ada apa yang Nabi Allah, tak ada apa pun. Itulah pekerjaan saya hari-harian. Tentu ada satu yang Allah terima amalmu. Kata orangnya, tak ada ya Nabi Allah. Cuba kamu ingat. Akhirnya teringat ada satu miskin datang nak minta makanan, diberikan sebelah biji kurma sahaja. Sebelah biji kurma. Dengan itu maka orang itu makan dan dia terselamat kerana sebelah biji kurma, sedekahnya dari sebelah biji kurma. Itu yang Nabi Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu bersedekah walau dengan sebelah biji kurma, kerana sebelah biji kurma itu mendatangkan manfaat dan berkah. Jadi kita tak tahu di mana sedekah kita, di mana berkahnya tadi, di mana umur kita yang diangkat, yang mana keberkahan yang kita keluarkan, yang kita sedekah tadi. Kita takut tapi tak tahu di mana keberkahannya. Ini yang terjadi kepada Nabi Sulaiman. Orang ini diselamatkan daripada ikatan jin. Maka Nabi bersabda, itulah sabda Nabi, hendaklah kamu bersedekah walaupun dengan sebelah biji kurma. Ini apa amalan kita yang kita pernah lakukan? Pernah buat sedekah yang banyak, pernah menolong, pernah yang kita dapat ini kita berikan kepada saudara-saudara yang susah. Inilah yang diperingatkan oleh Allah kepada kita. Kerana umur kita makin meningkat, dan apabila meningkat, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, hasadu ummati min sittina ila sab'in. Dituai umatku ataupun di umur umatku tidak lebih daripada 60 dengan 70. Apabila dah sampai 60, makna dah peringkat, dan 70 itu perakhiran mungkin. Apa amalan kita? Tinggal berapa hari lagi? Orang-orang kata kalau kita begini, orang dah senja. Bila dah senja, sebentar lagi matahari akan tenggelam. Begitulah umur kita. Kita akan tenggelam, akan dimasukkan ke dalam tanah, akan menjadi habuan ulat dan sebagainya di dalam tanah. Apa amalan kita? Apa bekalan kita? Lazimnya umat Muhammad dituai umur yang seperti ini, 60, 70. Paling tinggi, paling panjang 70. Ada yang lebih itu Allah kurniakan, penuhkan yang luar biasa. Maka kata pepatah Arab, apabila kamu telah melihat rambut orang itu dah dicukur, maka perhatikanlah bahawa satu hari rambut kamu yang panjang pasti akan dicukur. Kalau dah terlalu panjang, tentu akan dicukur. Apabila kamu telah melihat padi orang itu telah dituai, maknanya telah diambil, maka kamu juga akan dituai, akan diambil. Jadi apakah kesiapanmu? Apakah perjalananmu? Apakah yang kamu aturkan? Mulai langkah untuk memperbaiki dirimu. Bagaimana kata Hasan al-Basri, jika hari ini lebih baik dari semalam, maka kamu orang yang beruntung. Tetapi jika hari ini sama dengan hari semalam, kamu orang yang rugi. Dan jika hari ini lebih buruk dari semalam, kamu adalah orang yang paling celaka, kata Hasan al-Basri. Jadi lihat apa amalan dan apa pekerjaan kita setiap hari. Apa yang kita, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang dikatakan maknanya ingatlah, hasibuh qabla tuhasibkum, kiralah dirimu sebelum kamu dikira, hisablah dirimu, fikirkan. Kalau kamu dahulu ada pejabat
ada di mana-mana sibuk dengan ilmu hisab, hisab audit ini, hisab itu, hisab ini, macam-macam. Mengira itu, mengira ini, semua dikira dengan teliti. Kalau masuk ke audit, lebih lagi-lagi. Kalau jabatan audit, walau 1 sen pun akan ditanya, bagaimana kamu yang dulunya jadi audit sekarang mengauditi dirimu sendiri dengan amalmu? Apakah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara wa may ya'mal miskala khairan yara wa may ya'mal miskala khairan yara wa may ya'mal miskala syarran yara. Setiap satu debu amalmu pun akan ditanya. Kamu tidak terlepas. Di dunia kamu jadi auditor, audit ini, audit ini. Walau 1 sen pun akan di dunia kamu jadi pemongkok cukai. Cukai ini, walau 1 sen pun kamu akan tanya dengan orang sebagai pemungut. Hari di yaumil qiyamah kamu akan disoal dengan cukutan kamu, dengan umur kamu yang telah kamu gunakan untuk dicukai cukainya. Apa yang kamu akan bayar dengan cukai kamu? Cukai apa yang kamu bayar dengan amal soleh kamu? Kalau kamu tidak persiapkan dirimu bekalan, kamu juga akan diaudit, akan dihisap. Apa yang auditor yang kamu nak buat? Ini auditor di dunia boleh macam-macam, tapi dia auditor di akhirat, pengkira-pengira, penghisap. Para malaikat yang tak makan rasuah, yang tak makan dudukan, yang tak makan sebarang apa benda pun, mereka akan mengira dengan benar. Dan segala amal-amalmu dari yang dahulu-dahulu akan dibuka satu persatu. Dan yang paling sedih sekali, jika kamu orang yang menerima kitabmu dari tangan kirimu. Kerana orang yang menerima kitab dengan tangan kiri adalah ditebuk dadanya dan diterima kitab dari belakangnya. Itu saja sudah azab, belum kamu dipersoalkan lagi. Kalau yang kamu terima dengan kananmu, alhamdulillah. Sebagai tanda satu, kamu orang itulah yang memulai kejayaan. Kamu orang yang dah dapat tanda kejayaan. Tapi kalau diberi kitab dengan tangan kiri, kalau dia ambil begini, alhamdulillah. Tapi ditebuk tangan ini ke dada-dada, tembus ke belakang tangan kitab mutimu di belakang. Mati tak ada setelah itu. Hanya kamu merasai azab sahaja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita? Apa bekalan kita? Kalau setakat ini umur kita, apakah masih kita nak membazirkan? Apakah masih kita nak enjoy? Apakah masih kita untuk berlawak-lawak yang berlebihan? Apakah masa kita hanya untuk mencari sesuatu yang tidak akan ada hujungnya dengan dunia ini nanti? Apa yang nak kita rebutkan? Apa yang kita nak fikirkan tentang amalan yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah, cubalah kita renungkan dan kita fikirkan umur kita yang sekarang ini. Dibalikkan sebenarnya, kita katakan selalu, jika dibalikkan daripada umur dan mana berapa banyak amal kita, Allah berikan nikmat berapa banyak, Allah berikan rezeki berapa luas. Satu nikmat nafas yang tarikan dia kamu tak terbayar berapa harganya. Tetapi apa amalan? Dah sekarang dah 70, 60. Apakah tidak mahu lagi ingat kembali kepada Allah? Dan kadang mengatakan inilah masanya untuk aku beramal. Dah tak ada lagi masa aku untuk bersyukuri, dan tak ada lagi masa aku untuk melalaikan dirimu. Sekurang-kurangnya jalan kepada majlis ilmu, baiki dalam majlis ilmu dirimu dalam. Dulu tak pernah pergi majlis ilmu, tak pernah mendengar, tak pernah belajar. Hari ini perbaiki, dengar dan belajar, memperbaiki terus. Yang semalam, hari ini lebih baik dari yang semalam. Begitulah, berusaha dan berusaha terus dalam memperbaiki kehidupan kita. Kerana tidak ada apa lain. Dan baik itulah yang dikatakan tadi, dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan ilmu-ilmu yang diberkati. Jika punya ilmu tapi tidak diberkati, kamu tak akan dapat amal soleh. Kamu tak akan dapat melakukan apa-apa. Walaupun ilmu kamu, walaupun kamu itu seorang ulama, walaupun
Apa yang ada padamu ini? Tetapi jika kamu tidak diberikan keberkahan dan tidak ilmu itu tidak diberkati dengan amal saleh, yakni dengan akhlak-akhlak yang baik, tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya. Jadi amal yang saleh, amal yang baik apalagi, disitulah mencari kecintaan Allah, disitulah mencari kecintaan Rasulullah, disitulah mencari kecintaan orang-orang yang kita cinta dan mencintai kita, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Cari kasih sayang manusia, jangan putuskan rahim. Cari kasih sayang manusia, jangan menzalimi mereka. Cari kasih sayang manusia, sama-sama hidup dengan membantu dan tidak mengkhianati. Kerana kamu akan dipersoalkan dengan pergaulan dan kehidupanmu di dunia ini selain dari amalmu. Kamu beramal memperbaiki dirimu. Oh, saya dah sobat, saya tak akan buat lagi. Kamu beramal soleh, kamu membuat perkara yang baik. Wah, amal soleh, banyakkan zikir, banyak mengajikan. Tetapi kamu masih mengkhianati orang, kamu masih menghamil orang, kamu masih mengambil hak orang. Ini tak terbukti dengan akhlak yang mulia. Rugi, kamu akan dipersoalkan di yaumil qiyamah nanti. Itulah mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini kita perbaiki dan mengingat diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberi jalan kepada kita, kerana kita minta dibawakan tahlil sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberkati dalam hidup kita, dan kita punya azam untuk terus memperbaiki diri kita dengan amal-amal yang soleh. Masa kita berkesempatan, kerana nasi umur kita belum sampai gararah, nafas kita belum sampai gararah lagi, masih ada pintu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua masa saja yang tidak, dua perkara saja yang tidak ditaubat oleh Allah, iaitu apabila telah terbit matahari dari barat dan terbenamnya ke timur. Biasa matahari di timur, tapi satu masa akan terbit dari barat dan terbenam ke timur. Berlaku itu sekali sahaja, dan setelah itu matahari terbit seperti biasa. Maka kita itu telah ketahuilah, tak ada lagi taubat. Pintu taubat dah tak ada. Pintu taubat dah ditutup satu. Quran akan diangkat satu. Kerana Quran akan tinggal kosong sahaja kalau kamu tidak ambil berat dalam mengaji Al-Quran. Kemudian setelah itu tidak lama lagi akan berlaku juga lagi, Baitullah akan diangkat oleh Allah SWT. Tak ada lagi waktu itu untuk mengerjakan haji dan umrah lagi, kerana Baitullah dah diangkat. Tak ada lagi tempat manusia nak tawaf di mana. Jadi ada kesempatan, ada umur, ada rezeki. Perbaiki diri kita, ada peluang ziarah ke Mekah, ziarah ke Mina. Tawaflah di Baitullah Al-Haram semasa boleh lagi. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini Allah memberi keberkahan kepada kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan mengangkat darjat kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 أستغفر 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 الله العظيم تائبون إلى الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي والصلاة والسلام من الغائب اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا أن الله يرحم آسيا بنت بدر وأولادي وجميع وصولي وقرآن ثم إلى أرواح والدين وديك وأمواتنا وأمواتنا خاصة وما رحمه وغفر الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يملأ بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط شيء من علمه إلا ما شاء واسع السماوات والأرض ولا يطوفهما وهو العلي العظيم لا الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما يرضى ظالم ولك الحمد حتى ترضى ورضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على كل الاولين وسلم في الاخرين بكل وزن في الملائكه حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير وزن اللهم صل وسلم ورانا الكرسي والرضا المستعين الى روح سيدنا رسول الله وسلم بهذه الليله المباركه هديه وافره وبركه شامله وبركه متقبله ومن اهلك سيدنا وبين قرتين محمد صلى الله عليه وسلم ثم ازواجه وذريته والتابعين والتابعين والإحسان إلى يوم الدين
تنمى إلى روح من تمعناها هنا بسبب به خصوصا إلى روح الله يرحمها آسيا بنت بدين وأصرها وأبرها ثم إلى أرواح والدين وديك وأمتهم خاصة ورحمة ومغفرة والظن تسأل من أمر هذا المسجد وتصنع بالخير والعافية لهذه نعمة صالحة يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من ذرية من الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين ذكر بك يا من الله وابن عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما اللهم نور قبورها اللهم نور قبورها اللهم نور قبورهم اللهم زي قبورها ونور قبورهم اللهم زي قبور المسلمين والمسلمات المؤمنين يا الله يا أرحم الراحمين ارحمهم يا الله اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم صل وسلم من البلاء والفتن والأمراض وأما من البلاء والفتن من عذاب القبر يا الله اصلحهم اغفر لهم يا الله ارفع درجاتهم يا الله ارفع درجاتهم يا الله ارحمهم يا الله أكرمهم في الدنيا والبرزخ والآخرة يا رب جاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي أمن الذي ينفعنا ربي بقينا وبك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقنا لما ترضي قولنا فعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخل أزكي عاملا ونعوذ بخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شيء وأقر برضا منك الأمين واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل من وقت أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب الناس الشفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح المرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن سيرنا في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى رسولي نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدادة السحب والحمد للإله في البدء والتناهي قبل المقت ولا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا عليها نحيا وعليه نموت وعليه نصر إن شاء الله تعالى اللهم بحمدك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت بها في قلوبنا وبها ذنوبنا وأغلب بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سر الفاتحة. آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم سبحانك اللهم تحية بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.